السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روح اشکم ناول کی 12 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ اگر میں کال اٹینڈ نہیں کری تو سمجھ جاؤ کہ میں ابھی مصیبت میں ہوں۔ تو مصیبت میں ہو یا طوفان میں نے کتنی بار کہا ہے میری کال پہلی رنگ میں اٹینڈ ہونی چاہیے۔ مقابلے کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، میں یا تمہاری ملازمہ نہیں لگی بیٹھی کہ سارا دن ہاتھ میں موبائل پکڑ کے تمہاری کال کا انتظار کروں اور جب آئے تو اسی وقت اٹینڈ کر لوں۔ ہاتھ نچا نچا کر کہتی وہ کوئی افلاطون لگ رہی تھی۔ بہت اچھے، جتنے اچھے طریقے سے بولا ہے نا، اسی طرح اچھے بچوں کی طرح اس پر عمل بھی کر لینا، ورنہ جانتی ہو مجھے۔ اس کے غصے کو نظر انداز کیے وہ پرسکون سے ایسے سمجھا کم اور حکم زیادہ دے رہا تھا۔ پہاڑ میں جب تم سائیکو، کال کٹ نہیں کرنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کال کٹ کرتی عثمان شاہ کے جملے نے ایسا نہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بولو، سن رہی ہوں۔ موبائل کان سے لگائے اس نے خود کو اس بڑے سے آئینے میں دیکھا تو روئی کیوں تھی؟ کیوں تم؟ عثمان شاہ کے سوال پر آنکھیں آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر جیسے جم گئی تھی۔ جب یہ معلوم ہے کہ میں روئی تھی تو وجہ بھی معلوم کر لیتے۔ ٹھہر ٹھہر کے جملہ پورا کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے بچہ، اور آج بھی میں یہی کہوں گا، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تمہارے رونے سے انہوں نے واپس نہیں آ جانا۔ لے جاؤ انہیں سخت دل کا بوجھ تو کم ہو جاتا ہے نا، ورنہ ایسے تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بہت کم آواز میں بول رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو اور کتنا جانتے ہو، مگر تم اس اذیت کی حد کا پیمانہ کبھی نہیں کر سکتے جو مجھے ملی ہے۔ سو تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے، رویا نہ کرو، کیونکہ تم پر گزری نہیں ہے۔ عثمان شاہ اداسی کے باوجود اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ لڑکی سے ہر حال میں اچھی لگتی تھی۔ ایسا کیوں تھا وہ خود بھی ناواقف تھا، مگر تم نہیں رو سکتی۔ آج تمہارے ڈیڈ پاس تھے، ورنہ غصہ مجھے تم پر انتہا کا تھا۔ وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کیسے روتے ہیں۔ برف کی ماندہ ٹھنڈے لہجے میں کہتے وہ کو وریشا کو اپنی جگہ ثابت کر گیا تھا۔ کیوں تم بھی میرے ساتھ روتے؟ پھر وہ ہنسا سوچنے کے بعد بولی تھی، نہیں تمہیں بتاتا میری بات نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دانت پیستے وہ برہم ہوا تھا۔ کیسے؟ ڈرا دھمکا کر؟ نیا سوال کیا۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، تم کہو گی تو اگلی بار وہ ٹرائی کر لیں گے۔ چوائس ایز یور وش۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی اور ادا اور یہ جملے پر وریشا نے کان سے موبائل ہٹائے ضبط سے دیکھا اور پھر کان کے ساتھ لگایا تھا۔ شکریہ اپنے 15 منٹ مجھ پر ضائع کرنے کے لیے۔ اب مجھے کال نہیں کرنا، اللہ حافظ۔ اپنی ٹون میں واپس آتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی، عجیب لڑکی ہے، کبھی موبائل کو تو کبھی اس پر شور میرے نمبر کو دیکھتے۔ عثمان شاہ نے تعصب سے سوچا تھا۔ بیٹا اور کتنی دیر ہے آپ کی؟ اونلی 5 منٹ ڈیڈ۔ اپنی تیاری پر ایک نظر ڈالے اس نے پلین سینڈل اٹھائے تھے اور انہیں اپنے دودیا پیروں کی زینت بنائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہر کسی کو ہر شے پلیٹ میں سجا کر نہیں ملتی، انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ کوشش دن رات کر کے پیسہ کمانے کی ہو یا غلطیاں بھلائیں کچھ رشتے کو بچانے کی ہو، ان سب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کا ہر اٹھتا قدم اور زبان سے نکلا ہر واحد لفظ اس کی زندگی کو سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اور یہی بات وریشا سلطان کو بھی شاید سمجھ آ گئی تھی۔ احمد سلطان شام کسی میٹنگ میں مصروف تھے، مگر رات کا کھانا انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی کھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ان کی توجہ، ان کی محبت ہی وریشا کے لیے کافی تھی۔ وہ تو بس اسی میں خوش تھی۔ اپنے ماضی کو تو وہ نہیں بدل سکتی تھی، مگر حال کو بدلنا اس کے ہاتھ میں تھا، جس کے لیے وہ محنت کر رہی تھی، مگر اس کی وہ تمام محنت مٹی ہو جائے گی، اسے کیا خبر تھی؟ ریئلی سوری ڈیڈ، میں نے آپ کا انتظار کر۔ نظر لاؤنج میں بیٹھے ذیان حیدر پر گئی تھی۔ وریشا نے ناپسندیدہ نظر اس پر ڈالے، پھر اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا جو اس کے تاثرات جاننے میں مصروف لگ رہے تھے۔ ذیان آج فری تھا تو میں نے سوچا آج ہمارے ساتھ ہی ڈنر کرے۔ سلطان صاحب نے اپنی بیٹی کو بتانا چاہتا، جس کا موڈ پہلے کی نسبت اب خراب معلوم ہو رہا تھا، جبکہ ذیان حیدر ٹک ٹک کی باندھے مابوس سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ لائٹ پنک کلر کی شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ جینز اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا، پیروں میں وائٹ ہی کلر کے پلین سینڈل پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ کیوں اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا کیا جو یہاں آ گیا؟ منہ اٹھا کے آہستہ آواز میں کہتی وہ سلطان صاحب کے کان میں بول رہی تھی۔ ایک چیز چھوڑ کے بیٹھا ذیان ان کی گفتگو تو نہیں سن سکا تھا، مگر اندازہ ضرور تھا کہ موضوع اس کی ذات تھی۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ کھانے سے ہاتھ روکتے وہ بہت سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وریشا نے پلیٹ سے نظر ہٹاتے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم سے ڈرتی ہے میری جتی؟ تم کون سی توپ چیز ہو جس سے میں ڈروں گی؟ پانی پیتے وہ احسان کرنے والے انداز میں بتا رہی تھی۔
पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया था, जबकि सुल्तान साहब इन दोनों की लड़ाई पर खाना छोड़े इन्हें देखने में मसरूफ थे। अगर डरती नहीं हो तो मेरे मुंह पर कहो जो भी कहना है। जवाबन वो खामोश रही थी क्योंकि सुल्तान साहब ने इसे आंखें दिखाई थी। वो किस हद तक बदतमीज है ये बात ज़ियान और सुल्तान साहब बेहतर जानते थे। इसे कोई मुहीत नहीं था, वो बोल भी देती मगर सुल्तान साहब को ये मंजूर नहीं था। इसे खामोश पाकर वो उठा था। कहाँ जा रहे हो बेटा, खाना तो खा लो। बस चाचू मेरा हो गया है, एक्चुअली मैं आज रात ही इस्लामाबाद से बैठ जा रहा हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। बस मैं यही आपको बताना आया था और आपने मुझे खाने पर रोक लिया। आखिरी जुमला कुदरत ऊंची आवाज़ में कहा था। वो हनस ला तलकी दिखा रही थी। इतना गुरूर तो किसी शहजादी में भी नहीं होगा जितना तुम में, इससे कम कर लो, यही बेहतर रहेगा। 2 कदम चल कर फिर रुकते वो तंजिया बोला था। मेरा ये गुरूर ख़ानदानी है, इसे कितना कम और कितना ज़्यादा होना चाहिए ये मेरा मसला है, मगर इसे फेस कैसे करना है ये तुम्हारा मसला है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे मुंह मत लगा करो। तमीज़ के दायरे में रहती बगैर इसे देख के जवाब दिया था। वो मुस्कराता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि सुल्तान साहब जो चुपचाप बैठे ने देख रहे थे। जैन की मुस्कुराहट इन्हें खटकी थी। बात हुई आपकी, खाना लिए वो कमरे में आई थी। जब बेड पे मुंह बनाए बैठी इशाल को देखते प्यार से पूछा था। बी, इन्होंने कहा है कि आज ज़रूरी मीटिंग है इसलिए वो लेट आएंगे। मैं खाना खाकर मेडिसिन लेकर सो जाओ। अरशान शाह की कई बातें दोहराती वो साथ साथ मुंह भी बनाई जा रही थी, जिस पर हुस्ना भी मुस्कराई थी। हवेली की चार दीवारी में बंद रहने वाली इशाल और सामने बैठी इशाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आया था। वो चुप चुप सी रहने वाली कम को हर वक्त कमरे में बंद रहती थी जो इनके सामने थी। इसको हर रोज़ ना सही तो मुस्कुराता ज़रूर देखती थी और यही इनके लिए काफ़ी था। जितनी दुख कितनी छोटी उम्र से सहे थे, इसके बाद इसका नॉर्मल होना इन्हें कम से कम मुश्किल लगता था। हुस्ना भी जी जी बच्चे क्या हुआ, ख्यालों से बहर आती हुई उसके पास ही बैठी थी। भी आज आप मेरे पास ही सो जाए ना, वो बहुत मासूमियत से कह रही थी। क्यों नहीं बच्चे, मैं सो जाऊंगी अपनी बेटी के पास, पहले आप खाना खा लो। इन्होंने खाने की ट्रे आगे की थी। कल यूनी भी जाना है अपनी, याद है ना। हुस्ना भी की बात पर इसका नवाला गले में अटका था। जोर जोर से खांसती, इसने आंखें महती थी। क्या हो गया बच्चे, ये ले पानी पिए। इन्होंने पानी का गिलास इसके हाथ में थमाते पीठ सुलाई थी। इससे बेसाख्ता इब्तिसाम के चेहरे पर हाथ रखा मंजर याद आया था। गिलास पर पकड़ सख्त हुई थी। दिल ही दिल में खुद को लाख बार मलामत करती इशाल ने खुद को कोसा था। वो मैं कल इससे माफ़ी मांग लूँगी, खुद कलामी में कहते इसने खुद से ऐड किया था। कुछ कहा आपने, हुस्ना ने अगला नवाला बनाते इसकी तरफ देखा था। मैं कह रही थी खाना बहुत अच्छा बना है। वो ना चाहती हुई भी मुस्कुराई थी, जिस पर हुस्ना भी सर को ज़रा सा हिलाती इसकी खूबसूरत सी मुस्कुराहट को देखती रह गई थी। बनावटी थी मगर लाजवाब थी। इन्होंने हमेशा से बरकरार रहने की दवाएं मांगी थी। इसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा, अब के वो 10वीं बारे से देख रही थी। तकरीबन 4 घंटे गुजरने को थे। खामोशी होना बेकरार थी। वो खामोशी से काट खाने को दौड़ रही थी। सबर अब जवाब देगा था। कुछ भी सोचे बगैर इसने दरवाजे खोले कमरे में कदम रखा। जल्दबाजी के बहस इसका एक हाथ नाक पर तो दूसरा हाथ इस अंधेरे में डूबे कमरे में रोशनी करने के लिए दीवार पर स्विच बोर्ड ढूंढने के लिए ठिठोला था। कुछ ही पलों में वो कमरा रोशनी में आ गया था। इसने गौर से सामने सोफे की पोस्ट से टेक लगाए इंसान को देखा और फिर सरसरी सी नज़र टेबल पर डाली जहाँ पी हुई आधी सिरकिट का अनबार लगा था। कमरे में यूं अचानक रोशनी और पर मुकाबले ने कोई रिएक्शन दिए बगैर इस सिरकिट दूसरे हाथ में मुंतकिल करते बाजू आंखों पर रख लिया, जैसे वो जानना था कमरे में कौन आया। मगर सरी इसकी यूं अजनबियत पर दिल रखना चूर हुआ था। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आपको किसी की परवाह नहीं है। मेरा नसीब ममा का ही सोच लें, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। क्या हासिल हो जाएगा ये सब करके, और क्या सोचा है इस वक्त के लिए आपने जब इस सब के बारे में ममा को मालूम होगा। बोल बोल कर वो चुप हुई, मगर दूसरी तरफ मखसूस खामोशी ही छाई थी, जैसे इस वाक़ये से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पहला, दूसरा और फिर तीसरा, और एक बार देकर कई आंसू इसकी आंख से टूटकर ज़मीन पर गिरे थे। सामने मौजूद शख्स को उसने अफसरदगी और तअस्सुफ से देखा था। ये वही शख्स था जो कभी इसकी आंखें नम नहीं होने देता था, और आज वही शख्स इसकी रोने की वजह दे रहा था। टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाए वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई थी। इसकी जाती इब्तिसाम ने आंखों पे रखा बाजू हटाया था। नम आंखों को बाजू के सीने से साफ की इसने टेबल पर नजर डाली और फिर हौले से मुस्कुराता हुआ दोबारा स्मोकिंग में मसरूफ़ हुआ था। और ठीक इसी की सोच के
मुताबिक 20 मिनट बाद इसके कमरे की बैक डोर पर दस्तक हुई थी, जो कि घर के मेन डोर से थोड़ा दूरी पर ही मुंसलिक किया गया था। खुला है, आ जाओ। आवाज़ कानों में पड़ती ही मुकाबले ने एंट्री दी थी, मगर वहाँ के माहौल पर अगले कुछ सेकंड में ही वो खासा बेहाल हो रहा था। ओ बस कर भाई, क्या तूने आती ही नाजुक हसीनों जैसे सीन शुरू कर दिए। इसकी लगातार कांसी तंग आते हुए सामने जुमला कसा था। पंखा ऑन करते से मुड़कर खा जाने वाली नज़रों से पीछे बैठी मखलूक को खोरा, और मुझे लगता है मैं किसी चरसी के कमरे में आ गया हूँ। हाल क्या बना रखा है कमरे का। मुकाबले ने भी ठीक ठाक इसी अंदाज में जवाब देते खिड़कियाँ भी खोल दी और वापस आते इसके साथ ही सोफे पर बैठ गया था। ठीक ही तो है कमरा, सर्किट का कश लगाते वो आम से लेते में बोला था। मुकाबला का तो उसकी टिटाई पर दिमाग ही घूम गया था। इसके हाथ से सिर के चिपटते इसने पैरों में फाइन की और फिर अपना जोगर पहना पाऊँ इस पर रखे बेदर्दी से कुचल डाला था। ये क्या क्या यार, काशी वो आखिरी, या क्या किया यार, काशी वो आखिरी सर्किट थी, मुझे ज़रा मज़े से पीनी तो दे देते दी होती। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वहाँ सर्किट की नीचे है काफ़ी पीने की कह रहा हो। तेरे दिमाग पर न लगता तो कोई सोटर लग गई है। इन सर्किट को मज़े से नहीं पिया था जो ये वाली तुझे मज़े से पीने देता। टेबल पर बिखरी पड़ी थी सर्किट की तरफ इसका ध्यान दिलाते कशान से शर्म दिलानी चाहिए थी। इसके तंज पर इत्तेसाम ने खामोशी इख्तियार करते वापस से टेक लगाए थे। कब से पी रहे हो। काफ़ी देर से, इसने देखने के बाद सवाल किया था। पिछले 5 घंटों से वजह याद आ रही थी। किसकी, जो आप जानते हो ये भी इसने सवाल किया था। पूछो किसकी याद नहीं आ रही थी। ज़रा सा देखते आज इब्तिसाम ने जवाब बदला था। मतलब आज कोई नया भी शामिल हुआ है। वो किसी गहरी सोच में मुब्तला बोला था। हाँ यही समझ लो। आंखें बंद की इसने लंबी सांस ली और फिर सामने बैठे अपने कदन प्लस बनोई काशी आरिफ काशान को देखा था। मैं जानता हूँ ये सब मुश्किल है, मगर यार कब तक। वो हारे हुए लेचे में बोल रहा था। नज़र होना सामने बैठे बेजार सी शक्ल लिए इब्तिसाम के चेहरे पर टकी थी। तू जानता है जरी कितना रो रही थी। अभी सिर्फ इसे मालूम है, कल कुछ अच्छी को मालूम हुआ तो इनका क्या हाल होगा। जानते हो ना। इन्हें कौन बताएगा। सवाल पर सवाल करते वो सीधा हुआ था। मैं, तुम या जरी, कौन बताएगा इन्हें। वो बज़ाहिर पूछ रहा था मगर लेजा वार्निंग देने वाला था। मतलब ये ठीक है, हमें से कोई नहीं बताएगा, मगर तूने ये काम नहीं छोड़ना। वो चिढ़ गया था। काम नहीं कहो इसे काशी, काम तो वक्त साथ रहते ही ख़त्म हो जाता है। ये इंतकाम है जिसकी वक्त रहते मज़ीद मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। हर गुजरता दिन मुझे इस आग में लकड़ी डालने के बराबर लगता है। लेटे में आग सी तपश लिए आंखों से शरारे फूट रहे थे। इसका जुनूनी रूप देखते काशान सर ताव भर के रह गया था। अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो। मोबाइल इसके सामने रख के काशान ने टांग पे टांग चढ़ाई थी। स्क्रीन पर शो होती तस्वीर देखकर अब इब्तिसाम के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ इब्तिसाम, जवाब चाहिए मुझे। आ गई ना तुझमें फिर से भाई वाली रूह। इन अफसोस से काशी को देखते इसने अपना माथा पीटा था। जब तक तू गलत कामों में मुलविस होगा तो मुझ में भाई क्या जलाल वाली रूह भी आ सकती है। अब सीधी सीधी बकवास कर, क्या है ये सब। दबी दबी लेचे में खड़ा कर कहा था। कोई गलत काम नहीं है यार। 3 साल पहले इस यूनी से पास आउट होने के बाद एक बार फिर इस यूनी में अपना और इनाम और शनाख्त बदल कर एडमिशन लेना तुम गलत काम नहीं समझते इब्तिसाम। वो यकदम संजीदा हुआ था। इब्तिसाम ने मुकम्मल खामोश होते चेहरा फेर दिया। इसके लिए कर रहे हो ये सब। इसने एक बार फिर नई तस्वीर ओपन की। खामोश बैठे इब्तिसाम के सामने मोबाइल रखा था। इब्तिसाम ने कदर मोड़े, एक नज़र मोबाइल पर डाल ली और दूसरी नज़र काशान पर डालते मोबाइल को सामने दीवार पर दे मारा। काशान पर सुकून सा बैठा इसकी कार्रवाई देख रहा था, जैसे जानता था इसका रिएक्शन यही होने वाला है। हमारे गुस्से की कोई परवाह नहीं है इब्तिसाम, मुझे बस ये क्लियर करो। मुझे समझ नहीं आता, जब में इतनी अच्छी जॉब मिल गई थी, यहाँ से वहाँ सेटल हो गए, फिर यहाँ वापस आना और ये सब करने की क्या वजह बनती है। अटल एजेंट में कहते काशान ने हाथ जोर से टेबल पर मारा था। अगर ये सब वैसा ही हुआ जैसा वो सोच रहा था तो इब्तिसाम को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसने खुद से याद किया था। मैं अपना ही जॉब ही कर रहा हूँ काशान, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। अभी बिना सच बताए वो इसकी जान ही छोड़ता है। तो सामने से झूठ बोलकर कायल करना था। सही है, मान लेता हूँ। मुझे बताओ आज यूनी क्यों नहीं गई। आज इससे नहीं आना था इसलिए। मुख्तसर सा जवाब देते वो अपनी जगह से उठा था। मेरी और तुम्हारी जवाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है काशान। वो कोई और सवाल करता है। इस बार इब्तिसाम ने बात जारी रखी। तुम जिन लोगों के लिए काम करते हो इन लोगों से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं।
اور جن کے ساتھ تم کام کرتے ہو ان تک پہنچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، اس نے تنزیہ کہا۔ ابتسام نے مدم سا کہکا لگایا، ہنس لو بیٹا، بتاؤں گا تمہیں۔ اور دوسری بات مسٹر کاشان، اپنی جاب کی صلاحیتیں اگر تم اپنی جاب کے دائرے میں ہی رہ کر رکھو تو کام سیٹ ہے، ورنہ ابتسام کتنی ٹیڑھی سیڑھی ہے تم سے بہتر بھلا کون جانتا ہوگا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا، جس پر ہنستے ہوئے کاشان کی پستی بھی اندر کو ہی تھی۔ میں تو معمولی سا ملازم ہوں، میرے یار آرڈر فالو کرتا ہوں بس۔ اس کے گلے میں بائیں ڈالتے وہ آنکھ دباتے ہنسا تھا۔ تو آج کل کس کے آرڈر فالو کر رہے ہو اور کون سی انگلیوں کی بورڈ پر بڑی مہارت سے چل رہی تھی؟ یار پی ایچ ڈی کی ڈگری میری ایکسپائر ہو گئی ہے، بس اسی یون کرنے کے لیے تیری یونی میں ایڈمیشن لینے والا ہوں کل۔ اس کے بے ڈھنگے سے جواب پر وہ دونوں کے بیک وقت کہہ کے گونجے تھے، کبھی سیدھی بات نہیں کرنا۔ اس کی کندھے پہ تپ رسید کرتے ابتسام نے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالی تھی جہاں کچھ لوڈنگ ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں سیدھی بات کرنا سکھائی نہیں گئی جانی۔ ہاں مگر سیدھے فائر کرنا ضرور سکھائے گئے ہیں۔ ابتسام کے جملے میں پر ایک بار پھر اس کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ وقت دیکھی اور اپنی حرکتیں دیکھی۔ اتنا اونچا اونچا کون ہنستا ہے؟ ابھی مما اٹھ گئی پھر؟ ابتسام سمیت کاشان نے میں دروازے میں کھڑی لڑکی کو دیکھا جو چہرے پر خطرناک تاثرات سجائے نہیں کھو رہی تھی۔ سری وہ ابھی انہیں اور ڈانٹتی اپنی مما کی آواز سنتے وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دیکھا کر دی نا اپنے ساتھ میری بھی بےزتی، چل نکل اپنے گھر، مجھے بھی کام کرنے دے۔ اس سے اچھی خاصی سناتی ابتسام لیپ ٹاپ اٹھائے وہاں سے اپنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ دیکھ رہا ہوں میں تیرے امپورٹنٹ کام، چلا جاؤں گا چاچی سے مل کر، بہنوئی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔